श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं दानं परं गीयते। यत्र ज्ञानवैरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाहुविष्कृतम् तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। इष्टदेव परम कृपाळु भगवान स्वामीनारायण निज मंदिर में बिराजता जेमना उपक्रमे आ उत्सव उजवाई रह्यो छे एवा लक्ष्मीनारायण देव तथा हरिकृष्ण महाराज, राधाकृष्ण देव, धर्म भक्ति वासुदेव आदि सर्वे देवो, चैत्री समयाना वक्ता एवा शास्त्री स्वामी नारायण चरणदासजी स्वामी तेमज सभा में उपस्थित 108 पूज्य लालजी महाराज श्री तथा जेमणे आ सुंदर मजानु आयोजन करी आपने बधाने कृतार्थ कर्या छे एवा सद्गुरु शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी तथा घणा बधा वडील संतो बिराजमान छे। पूज्य पीपी स्वामी होय, पूज्य श्री वल्लभ स्वामी होय, एवी ज रीते सहिता पाठी सर्वे संतो, यजमान परिवार तथा आप सौ भक्तों ने मारा भावथी जय स्वामीनारायण। मारो विषय है कि भागवतनी श्रेष्ठता। मैं एवं विचार्યું सामे तो घणा बधा विषय आप्या था पण मने एवो विचार आव्यो कि जेना लगन छे एना ज आपणे गीत गाईए तो सारामां सारूं। एटला माटे भागवतनुं महात्म्य जे कांई थोड़ू घणुं स्वामीए तो घणुं बधुं वक्ताश्रीए कीधुं ज होय परंतु स्वामीनारायण भगवान ने गमतुं जो कोई शास्त्र होय ने तो ए भागवतजी छे। शिक्षापत्री में 212 श्लोक और 350 शास्त्रों सार आपणे कहीए छीए। एमां स्वामीनारायण भगवाने 8 सतशास्त्र प्रिय कर्या, एमां 2 भागवतना 10मो स्कंद अने 5मो स्कंद। पाछुं एटलुं नहीं, स्वामीनारायण भगवान कहे छे कि सर्वाधिकपणे कृष्ण भगवाननी जे भक्ति होय तो आ 5मा अने 10मा स्कंदमां छे। तमारे कृष्ण भगवाननी भक्ति दृढ़ करवी होय तो बीजा कोई पुराणो वाँचो न वाँचो एनो कोई वांधो नहीं, परंतु ये 5मो अने 10मो स्कंद वाँची ले तो एने पूरेपूरी श्री कृष्ण भगवाननी दृढ़ जे भक्ति है ए एमां उतरी जाए। आ स्वामीनारायण भगवाननो पोतानो मत है अने स्वामीनारायण भगवान एटले अनंत कोटि ब्रह्मांडना अधिपति है। ए भगवान ने खबर है हकीकत शू है। आ कलियुग में केटला लोको 17 पुराण वाँचे, 18 पुराण वाँचे, 4 वेद के 108 उपनिषद कोई वाँचवा नहीं जवानुं। अरे ए बधी वात मूको। आजे 17 पुराण है एमांथी सौथी वधारे जो कथा थती होय तो श्रीमद भागवतजीनी कथा थाय छे। आज एक वस्तु श्रेष्ठ करी बतावे छे कि भागवतजी श्रेष्ठ है। व्यासजीए तो एवं लखेलू है कि आ सर्वथी श्रेष्ठ है अने आ पुराण है ब्रह्म संहितम। जे ब्रह्मचारीओ छे, जे भगवाननुं ध्यान करनाराओ छे एमनी माटेनी आ संहिता है। शास्त्रो पण छे, पुराण पण छे अने संहिता पण छे। आ 3 प्रकारनी संज्ञा व्यासजीए भागवतजीने आपी छे। एटलू नहीं, भागवतजीए 17 पुराण लिखा, एक वेदना 3 भाग करी, 4 वेद कर्या, आटला बधा उपनिषद कर्या, 17 पुराणनी रचना करी छतां पण व्यासजीने
સંતોષ નથી, હજી કંઈક અધૂરું રહે છે. પછી નારદજી મળ્યા અને નારદજીને કીધું, હજી મને આટલું લખાણ કર્યું તોય મને શાંતિ કેમ નથી? ત્યારે ઓલમોસ્ટ વ્યાસજીએ 3,82,000 શ્લોક લખી દીધા હતા, છતાંય વ્યાસજીને સંતોષ ન હતો. અને પછી નારદજીના કહેવાથી વ્યાસજીએ ભાગવત પુરાણ લખ્યું. અને ભાગવત પુરાણ જેવું પૂર્ણ થાય અને ત્યારે વ્યાસજીની કલમ એમ કહે કે મને પણ આજે શાંતિ થાય છે. હવે વ્યાસજી જેવા ભગવાન જો ભાગવતને લખીને શાંતિ પામતા હોય તો આપણે તો, હું ને તમે તો બધા પામર જીવ છીએ. એને સાંભળીએ, એને ગાઈએ, એને વાંચીએ તો આપણને તો શાંતિ મળશે અને મળશે. આ વ્યાસજીનું વચન છે, મારું કે તમારું નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવા ભગવાન નોનસ્ટોપ જો 7 વખત ભાગવત સાંભળતા હોય, એવું કહેવાય છે ને કે બ્રાહ્મણ હોય એણે અહરહમ સંધ્યા કરવી જોઈએ, એમ આપણે બધા વૈષ્ણવો છીએ. જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને માનનારા ભક્તો છે, કહેતા જે વિષ્ણુ ભગવાનને માનનારા છે, એ બધાને વૈષ્ણવો કહેવાય. તો એ વૈષ્ણવોનું તો ભાગવત છે એ ધન છે. યદ વૈષ્ણવા નામ ધનમ. આપણે તો આ જ છે. એ મીરાબાઈ હોય, એ નરસિંહ મહેતાથી માંડીને ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામીથી માંડીને મુક્તાનંદ સ્વામી સુધીના જે કોઈ સંત હોય, આપણી માટે તો ધન આ જ છે. બાકીના બધાને જે હશે તે, આપણી માટે તો આ જ ધન સાચું છે, માને અથવા ન માને. આટલી કથાઓ થાય છે, એનું છેલ્લો સ્વાર્થ એટલો જ, શ્રેય એટલો જ કે આ જે ધન છે એ આપણને મનાય. હકીકતમાં ભાગવતની ઉત્પત્તિ આપણે જોઈએ ને, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને 125 વર્ષનું જીવન આ ધરાધામ ઉપર રહી અને ભગવાને મહાભારતનો યુદ્ધનો નિર્ણય ફેસલો આપી દીધો. ભગવાને દ્વારિકા ડૂબાડી દીધી અને ભગવાન પ્રભાસના પીપળે એકલા બેઠા છે અને ઉદ્ધવજી ભગવાનની જોડે છે. અને ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું કે તમે અત્યાર સુધી બધા ભક્તોને તમારા સુખ આપ્યું છે, તમારા દર્શનોનો લાભ આપ્યો છે, હવે તમારા વગર તમારા ભક્તો રહી નહીં શકે. એને સુખી કરવા માટે શું? જ્યાં સુધી તમે હતા, કુંતાજીની કથા સુંદર મજાની આજે આવી કે ભગવાનનું મુખ જોઈને ગોપીઓથી માંડીને અક્રૂરજી આદિ કેટલા હજારો ભક્તો જોઈને ભગવાનનું જીવતા હતા. તો જ્યાં સુધી તમે હતા ત્યાં સુધી તો બરાબર છે, પણ હવે તમે જવાની તૈયારી કરો છો તો તમારી પાછળ જે વર્ગ છે, તમારા પરમ એકાંતિક ભક્ત છે, એની માટે શું? ત્યારે દ્વારકાનાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલું બોલ્યા હતા, અત્યાર સુધી મારા સ્વરૂપે આ પંચભૂતના શરીરે રક્ષા કરી હતી, સુખ આપ્યું હતું, હવે આજથી મારા ભક્તોને ભાગવત સુખ આપશે. આટલું કહી અને ભગવાન ભાગવતમાં પ્રવેશી ગયા. અને આજે 17 પુરાણથી માંડીને કોઈની જય નથી બોલાવાતી. વરાહ પુરાણની જય બોલાવી શકીએ આપણે, નો ડાઉટ, પણ વરાહ પુરાણને ભગવાન નથી કહેવાતું, વામન પુરાણને ભગવાન નથી કહેવાતું, પરંતુ ભાગવત એક જ એવું પુરાણ છે એને ભગવાન કહેવાય છે. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ બોલ ભાગવત ભગવાન કી. એનું કારણ આ છે, બધા કરતાં રાજીપો ભગવાન કૃષ્ણનો હોય કે વ્યાસજીનો હોય કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો હોય, ભાગવત પુરાણ ઉપર વધારે છે. એટલા માટે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને આજ્ઞા કરી, અમારો આશ્રિત હોય એમણે વર્ષમાં એકવાર તો 10મ સ્કંદ અથવા 5મ સ્કંદનું પઠન પાઠન કરવું, વાંચવું, પાઠ કરવું. ક્યારે? ભગવાનને વાલું છે ત્યારે. હે ભાઈ, બાકી તો થાય નહીં ને. આટલા બધા શાસ્ત્રો છે, ભગવાને કેમ બીજા કોઈ પુરાણનું નામ ન લીધું? ભગવાનને બધું ગ્રાહ્ય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વચનામૃતમાં એવું કહે કે અમને વ્યાસજીના વચનને વિશે વિશ્વાસ છે. વ્યાસજીએ તો 18 પુરાણ લખ્યા છે, પરંતુ જેવો સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભાગવત પ્રત્યે પ્રેમ છે એવો બીજા કોઈ શાસ્ત્ર પ્રત્યે પ્રેમ નથી. અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ. આજના દિવસે આજે આપણને સવારની કથામાં ભગવાન રામના દર્શન થયા, રાત્રે ભગવાન ઘનશ્યામના દર્શન થશે, અને આ જે છે ને એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. રામ, શ્યામ
અને ઘનશ્યામનો જો અદ્ભુત મેળાપ જો હોય ને તો વડતાલ ધામનો સભા મંડપ આજનો જુઓ એટલે આપણને બધો જ ખ્યાલ આવી જાય. ત્રિવેણી સંગમ છે. આમાં જે નાશે એ નિષ્પાપ થઈ અને ભગવાનના ધામમાં જશે. કારણ કે ભાગવત એવું છે, સભા મંડપ એવો છે, ભગવાનની કથા એવી છે, ભગવાન રામનો જન્મદિવસ છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જન્મદિવસ છે. એવું કહેવાય છે કે જેના ઘરે ભાગવતનો એક શ્લોક લખેલો હોય, અરે શ્લોક નહીં, અડધો નહીં, અડધાનો પણ અડધો શ્લોક લખેલો હોય, ભગવાન કૃષ્ણ એવું કહે છે કે એના ઘરે હંમેશા હું રહું છું. આખો શ્લોક નહીં, અડધું પાદ, 4 પાદ હોય ને, વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસી વક્ષસી વૃંદાવનમ વિહારમ તમ શ્રી કૃષ્ણ મૃદિ ચિંતય. આ 4 પાદ થયા, એમાંથી એક પાદ હોય ભાગવતનું. ગમે એ શ્લોક હોય, તમને જે ગમતો હોય એ શ્લોક હશે તો પણ ચાલશે, પણ ભાગવતનું આપણા ઘરે એક પણ વાક્ય હશે તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું રહેવાનું ઘર કહેતા ગોકુળ, વૃંદાવન અને દ્વારિકા બની જશે. માટે બધા જ ભક્તોને મારી વિનંતી છે, કરબદ્ધ, કે આપણા ઘરે સત્સંગી જીવન હોવું જોઈએ, આપણા ઘરે ગીતાજી હોવા જોઈએ, આપણા ઘરે ભાગવતજી હોવા જોઈએ, આપણા ઘરે મહાભારત હોવું જોઈએ. ઘણા લોકોને એવી માન્યતા હોય કે મહાભારત ઘરે રાખીએ ને તો મહાભારત થાય. અરે ના થાય, એમાંથી શીખવાડે કે આવું કરશો તો નહીં થાય. માટે આ જે હિન્દુ સંસ્કૃતિના જે શાસ્ત્રો છે આપણે ત્યાં અચૂક હોવા જોઈએ. અને ઘણા એવા ઘર મેં ગામડાઓમાં જોયા છે કે ડોશીમાં હોય પછી તેને કાંઈ કામ ન હોય એટલે સવારે રોજે ગીતાજીનો પાઠ કરે. ભાગવત છે એ સર્વશાસ્ત્રનો સાર છે, અને ભાગવતનો પણ જો સાર હોય ને તો એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. કારણ કે ભગવાન 18,000 શ્લોકોનો પણ સંક્ષેપ્ત કરીને ભગવાને 700 શ્લોકમાં લખી આપી છે, બોલી આપી છે. ભગવાન આપણી માટે આટલું કરતા હોય, વ્યાસજી આટલા 4 લાખ શ્લોક આપણી માટે લખતા હોય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવડા મોટા યુદ્ધમાં ઊભા રહી આપણી માટે 700 શ્લોકનું ગાન કરતા હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાન 49 વર્ષના ગાળામાંથી આપણી માટે શિક્ષાપત્રી લખતા હોય, તો મારીને તમારી બધાની ફરજ છે કે ભગવાન આપણને જે આ અમૂલ્ય વારસો આપીને ગયા છે એનું આપણે જાળવણી કરી અને હંમેશા આપણી આ જે પરંપરાગત છે આ જળવાઈ રહી. બાકી ભાગવત તો એવું છે કે જેટલું ઊંડાણમાં જઈએ એટલું ઓછું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ભાગવતમાં એક વાત છે કે નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આ સંસારમાં પીવાલાયક જો કોઈ વસ્તુ હોય તો એ ભાગવત છે. એક બાજુ એવું કહે છે કે ભાગવતજી ફળ છે, પાકેલું ફળ છે. આ પાકેલા ફળને પીવાય થોડું, ખવાય ને. હકીકત તમે જુઓ, સફરજનને કોઈ દિવસ પીવાય? ના પીવાય. પરંતુ એક વસ્તુ છે, ઉનાળાની કેસર કેરી હોય અને આંબે પાકેલી હોય અને એનો રસ કાઢીએ ને તો પીવાય. એમ આ જે ભાગવત છે એ વેદ અને શાસ્ત્રનું સારરૂપ ફળ છે. એટલું નહીં, પાકેલું ફળ છે એટલે આમાંથી કાંઈ કાઢવાનું છે, રસ છે. સરસ મજાનો ઠંડો રસ હોય કાચના ગ્લાસમાં આપણને ભગવાનને ધરાવીને કોઈક આપે, પછી આપણે અડધો પીએ ને એમ કંઈક હવે નથી પીવું. આ ન ભાવતો હોય ન પીવી અલગ વસ્તુ છે, પરંતુ બધાને ભાવે અને કોઈ મૂકે નહીં. એમ આમાંથી ગોટલી પણ ન નીકળે, છાલ પણ ન નીકળે. એમ શ્રીમદ ભાગવત છે એ તો વેદોનું, ઉપનિષદોનું, પુરાણોનું, મહાભારત આદિ શાસ્ત્રોનું પાકેલું ફળ છે. એટલું નહીં, એ રસ છે. પાછું શુકમુખાત અમૃત દ્રવ સંયુતમ. સુખદેવજી મહારાજ જેવા પરમહંસ, આપણી જે પરમહંસ જે સંતોને દીક્ષા આપવામાં આવે ને પરમહંસની દીક્ષા આપવામાં આવે, અને એ પરમહંસ સૌથી પહેલાં પરમહંસ આપણા સુખદેવજી મહારાજ. આ વાત વચનામૃતમાં મહારાજ નોટ કરે છે. આપણી જે પરંપરા છે એ સુખદેવજી મહારાજની પરંપરા છે. કારણ કે સુખદેવજી મહારાજ પણ
પરમહંસિક દીક્ષા લઈને હતા અને આપણા સંતોને મહારાજે જ્યારે દીક્ષા આપે ત્યારે એમને પણ પરમહંસની દીક્ષા આપે છે. માટે આપણા જે સંતોના ગુરુ જે છે, આદ્ય ગુરુ જે કહેવાય, પરંપરાના ગુરુ કહેવાય, એ તો સુખદેવજી મહારાજ છે. અને સુખદેવજી મહારાજ જે શાસ્ત્રને ગાતા હોય, સાંભળતા હોય, એને તો આપણે ગાવું જ જોઈએ ને. એટલે આવું ભાગવત પાછું એને પીવો, રસ છે પીવો, એકવાર નહીં. મુહુ રહો રસિકા ભુવી ભાવુકા, એકવાર નહીં, વારંવાર પીવો. 2 વાર નહીં. આપણે કેમ 3 ટાઈમ ખાવા જોઈએ છે? 3 ટાઈમ ખાવા જોઈએ એટલું નહીં. વળી પાછા કોઈક દોસ્તાર ફોન કરે, વળી પાછા સમોસા ખાઈ આવીએ. આપણને જેમ શાંતિ આ પેટને નથી મળતી, એવી રીતે આપણા જીવાત્માની તૃપ્તિ માટે જેમ અનાજને ખાવાથી આપણા શરીરનું પોષણ થાય છે, એમ આ જે ભાગવત જેવું શાસ્ત્ર સાંભળવાથી આપણા જીવાત્માની પુષ્ટિ થાય છે. એટલું નહીં, આપણા જીવાત્માની શક્તિ, ભક્તિ અને બળ વધે છે. એવું જો કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. અને પાછું એ આ પૃથ્વી ઉપર જ છે. મુહુ રહો રસિકા ભુવી ભાવુકા, આ પૃથ્વી ઉપર જેને ભાગવત મળે છે એ બહુ મોટા ભાગ્યશાળી છે. કારણ કે અવડું મોટું સ્વર્ગ છે, પણ સ્વર્ગમાં કોઈ વક્તા નથી કે કોઈ શ્રોતા નથી ને ત્યાં કાંઈ આવા સભા મંડપો નથી કે ત્યાં જઈને આપણે ભાગવતજીની કથા સાંભળી શકીએ. એ તો આ દેહે કરીને આપણને સમજાય અને જો વડતાલના સભા મંડપમાં આવીને બેસી જઈએ અને 7 દિવસ આપણને જે અનુકૂળતા સમય મળે, ઘરે હોઈએ તો યુટ્યુબથી અથવા ટીવીથી, અહીંયા હોઈએ ફ્રી હોઈએ તો બધાએ વડતાલ આવી અને આવી સુંદર મજાની જે કથા છે એ આપણને સાંભળવા મળે. કારણ કે પછી મરી ગયા પછી વાત નહીં, આ ભુવી ભાવુકા છે. આ પૃથ્વી ઉપર જે છે અને સમજે છે એ આ કથાનો લાભ લઈ અને અક્ષરધામમાં જશે. આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાઇન કરે છે. જે ભાગવત વાંચશે, જે રોજે વાંચશે, વર્ષમાં 1 વાર વાંચશે, આનો પાઠ કરશે, આની કથા સાંભળશે, આ બધું ભાગવતના મહાત્મ્યમાં લખેલું છે, જે બીજા કોઈ શાસ્ત્રથી નથી થતું. એ જ વસ્તુ ભાગવતનો ખાલી 1 શ્લોક, ગમે એ તમને જે આવડતો હોય એ 18,000 શ્લોકનો 1 વાર તમે પાઠ કરો, વાંચો, તમને એમ લાગે કે આ શ્લોક આપણને ગમે છે, એ શ્લોક તમે રોજે બોલો, પૂજા કરતાં કરતાં મહારાજને સંભળાવો, રોજે 1 શ્લોક, બીજું આપણે નહીં બોલો, તોય આ ભાગવતના 1 શ્લોકમાં એવડી તાકાત છે કે અંતકાળે આપણું કલ્યાણ કરે કરે અને કરે. આ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. માટે આ મહાત્મય આ વાતનું છે કે ભગવાનનો આશીર્વાદ જેની ઉપર છે એ શાસ્ત્રનું આપણે ગાન કરીએ છીએ. એ પાછા ક્યાં? લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ખોળામાં. મહારાજનો ખોળો જ છે ને. ભગવાનના ખોળામાં બેસી અને આપણે ભગવાનની કથા સાંભળીએ છીએ. આનાથી મોટા આપણા ભાગ કયા હોય? હે ભાઈ, આ તો બધું બહુ મોટા ભાગ્ય હોય ત્યારે મળે. એટલા માટે તો ભાગવતના મહાત્મ્યમાં એવું લખેલું છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. 1 જન્મના નહીં, 2 જન્મના નહીં, ઘણા બધા જન્મના, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ. 1-2 જન્મના નહીં, ઘણા બધા જન્મના જેને પુણ્ય થયા હોય, એનું પુણ્યનું સુકૃત ભેગું થયું હોય, ત્યારે એને આવા સભા મંડપમાં આવી આવા વક્તાઓના મોઢે સુંદર મજાની શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળવા મળે. બાકી આપણે કે જેવા તેવા ભાગ્યવાળાને આ કથા સાંભળવા મળતી નથી. જ્યારે પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો અને દેવતાઓ અમૃતનો ઘડો લઈને આવ્યા છે કે તમે આને પાઈ દો, અમર થઈ જશે અને અમને કથા સંભળાવો, અમે ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા, આ બધા સ્વર્ગમાં જતા. ત્યારે પરીક્ષિત રાજા કહે, ત્યારે પરીક્ષિત રાજાએ પોતે નિર્ણય ના કર્યો. સુખદેવજી મહારાજને હાથ જોડીને પૂછ્યું, હો ગુરુ મહારાજ તમે કહો એ કરું.
ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે ફોલ્ટ પાડ્યો કે તારે સ્વર્ગમાં જવું છે કે ભગવાનના ધામમાં જવું છે. ત્યારે સુખદેવજી મારા પરીક્ષિત રાજા કે આમાં ફેર શું છે? સ્વર્ગમાં જશો જ્યારે તમારું પુણ્ય પૂરું થશે ત્યારે પાછા અહીંયા આવવાનું છે. અને બોલું તદ્ધામ પરમમ, એક વખત યદ ગતવા ન નિવર્તંતે, એક વખત મારા ધામમાં ગયા પછી ક્યારેય પાછું આવવું પડતું નથી. અમૃત પીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, થોડો ટાઈમ સુખ મળશે, પછી પાછું અહીંયા આવીને હતું એનું એ. પણ એક વખત જો તું ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળીશ તો પછી તારે ક્યારેય અહીંયા પાછું આવવું પડશે નહીં. પછી પરીક્ષિત રાજાએ કીધું તો મારે આ અમૃત જોઈતું નથી, હું તો કથામૃત પીશ. અને પછી તો સુખદેવજી મહારાજે દેવતાઓને એવું કીધું કે તમે આના અધિકારી નથી. આ ભાગવતમાં લખેલું છે, ક્યાં કાચનો ટુકડો અને ક્યાં મણી. સ્વર્ગના સુખને કાચનો ટુકડો કીધો છે અને આ ભાગવતજીને સુખદેવજી મહારાજે મણી કીધો છે. એક મણી હોય ને એવા કેટલા કાચના ટુકડા આવી જાય, આખું ઘર ભરાઈ જાય તોય વધે. એના બદલામાં કંઈ કમ્પેર થાય. અને પછી જે પરીક્ષિત રાજાએ ભાગવતની કથા સાંભળી, 5 દિવસ સુધી પરીક્ષિત રાજા પાણી પીવા પણ ઊભા થયા નથી. આવો એને રસ લાગ્યો ભાઈ. વાલા ભક્તજનો, આપણને સુંદર મજાની આ કથાનો લાભ મળ્યો. બસ એટલી જ પ્રાર્થના છે કે વિશેષ ને વિશેષ આપણે બધા જ આ કથાનો લાભ લઈ ભગવાનને રાજી કરીએ અને આપણે આવા સંતોની હંમેશા સેવા કરી અને આપણી ઉપર વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ રાજી થાય. વિશેષમાં મને પૂજ્ય નવતમ પ્રકાશ સ્વામીએ મારી વાણી પવિત્ર કરવાનો જે મોકો આપ્યો એ બદલ સ્વામીનો આભાર માનું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.